நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் பிராண்டிங். அதனால அந்த பிராண்டிங்கை பத்தி பேசுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா சின்ன கம்பெனியோ பெரிய கம்பெனியோ ஈவன் பர்சனா இருந்தா கூட பிராண்டிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து whoever able to establish the branding, they become successful in their business or in their whatever they do, they are becoming successful. அதனால நம்ம பிராண்டிங்கை பத்தி பேசுறதுங்கிறது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். நாட் ஓன்லி இம்பார்ட்டன்ட், we have to take it to the next level of branding. அதனால let us hear from Vinod. I think he will be able to give us all the insights of branding and take us to the next level. Vinod, floor is yours. Ganapati sir, one more thing. ஒரு line அவருக்கு வினோத்துக்கு அவர் டீம்ஸ் பத்தியும் சொல்லிடுங்க. What is our team's logo? Our teams is a very young organization. It is about I think we are going to entering into the 5th year now. நாங்க வந்து ஒரு 4 ஆனுவல் மீட்டிங், ஆனுவல் கெட் டுகெதர் பண்ணியிருக்கிறோம். நியூஜெர்சி, தென் டேலஸ், ஹூஸ்டன். இந்த வருஷம் நாங்க வந்து இதுல பண்றோம், சிகாகோல பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், பண்ண போறோம். அது வந்து September 27, 28 we are going to conduct this one. We are expecting about 500 தமிழ் என்டர்பிரினர்ஸ். இந்த டீம்ஸ்ங்கிறது வந்து தமிழ் என்டர்பிரினர்ஸோட ஆர்கனைசேஷன். எல்லாருமே the members are entrepreneurs who are having an organization or company to run, actively running the companies. இந்த வருஷம் அதை வந்து இப்போ வந்து we are about 350 plus and we will be touching soon 400. But இந்த வருஷம் வந்து we want to take it at a higher level. At least we want to make that as a 1,000 people organization. This is a brief. We are going to establish some chapters also. We have already established chapters in Chicago, and we are already having something running, not as a chapter, but there is a big establishment is there in Houston and Dallas. We'll be establishing one more in New Jersey. We are planning to establish one in Atlanta and somewhere in Bay Area also. So in the version that's plan. So we will be taking this one to the next level in this year and next year. We'll be having a bigger ones, and we will be establishing more chapters and more regional chapters and other things. இந்த வருஷம் வந்து இதை பொறுத்தளவில், டீம்ஸை பொறுத்தளவில் we are planning to have one big successful event that is called budding entrepreneurs. This one, along with this one, then we want to bring some bigger VCs also into that forum. We will allow the young entrepreneurs, specifically from the colleges, to pitch for this one. They can showcase, they can present their product or services, whatever they are doing. And we want to bring the VCs so that they can interact with the young entrepreneurs. That's plan. Then we'll be having much more activities also in the annual event. Wonderful. Vishwa, you want to add anything else? All said, sir. We will also talk about more about how do we brand our teams also from Vinod, the brand expert, and also how do we brand our events towards every kondu poradundradhum I will definitely discussing it. So sorry. Yeah, thank you Ganapati sir for a brief introduction about us, and we will take it from there. Vinod bro, short ah solnona, we are all Tamil origin tech entrepreneurs, sir. We're about 350 plus, and we will be touching soon the number 500 soon, and we'll go from there. Otherwise, it's ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு பரஸ்பரமா ஒரு
கான்டாக்ட்ஸையோ நெட்ஒர்க்கையோ பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையோ ஐடியாஸோ ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் ஃப்ரம் யூ. இங்க ப்ராமினன்ட் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. வி டாட் சித் இருக்காரு, நெப்போலியன் சார் இருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ப்ராமினன்ட் பிளேயர்ஸ். இது மாதிரி வீரா, யுவா, the founders are here in the organization. அது யுவா இருக்காரு, அண்ட் செந்தில் மனோகரன் இருக்காரு. lot of people here from across the US, from all parts of வெஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஈஸ்ட் வரைக்கும், நடுவில் மிட் எல்லா இடத்துலையும் ரெட் அக்ராஸ்ல இருக்காங்க. அண்ட் வெரி கிளாட். ஸோ ஃபார்முலா இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தென் I will leave the floor to you for your presentation and we'll ask the questions. So questions என்ன மாதிரி அப்படி பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா, நீங்க சொன்ன கியா மோட்டார்ஸ் எப்படி கேன்னு தேடுறாங்க அப்படின்றதுல ஆரம்பிச்சு, how visually a brand is important. நீங்க எல்லாருக்குமே வந்து இங்க இருக்க எல்லார்ட்டையுமே கம்பெனி இருக்குது, கம்பெனிக்கு லோகோ இருக்குது. So I would request you to talk more about how a logo is being registered in somebody's mind, how important is to bring that up or give focus, how important is to redesign somebody's logo, because சார் இந்த லோகோ தான் நான் லாஸ்ட் ஒரு 15 வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா அஸ்வின் ஸ்வீட்ஸ் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல இருந்து நீங்க எப்படி அவங்கள ரீபிராண்ட் பண்ணீங்க, அண்ட் பிக்கர் பிராண்ட்ஸ் எப்படி பிராண்டை பாக்குறாங்க, how important and what results it gave them, அது மாத்தினதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள். ஸோ கொஞ்சம் லைட்டர் சைடு ஆஃப் இட், லைக் லோகோல வாஸ்து இருக்குதா, அதுல ஏதாவது சக்சஸ் ஸ்டோரி இருக்குதா, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டரான கொஸ்டின்ஸும் இருக்குது. And we'll talk about it. Over to you for the presentation. Thank you so much, Ganapati sir, for the introduction. Thank you so much, Vishwa, again for giving this opportunity. So wonderful. Thank you so much, our team, for the opportunity. So a small introduction. So I run this company called Springboard Digital. It is a Coimbatore-based company, and we have clients across the globe. We predominantly work with a lot of FMCG companies, retail, SaaS, software, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் கூட ஒர்க் பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் கூட என்ன ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, we are predominantly into branding and digital marketing. ஓகே, ஸோ பிராண்டிங் அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் உடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிற ஒரு செஷனாக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு. ஸோ அதையுமே வந்து ஐ வில் பி ரிவீலிங் இன் திஸ் செஷன். ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு அஜெண்டா மாதிரி நான் கொண்டு வந்திருக்கேங்க. அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹேவ் அ ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை எடுத்து நீங்கள் ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா யூ வில் பி இன் அ வே ஏபிள் டு கன்வெர்ட் யுவர் பிஸ்னஸ் இன் டு அ பிராண்ட். ஸோ அதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு அஜெண்டாவாக நான் கொண்டு வந்திருக்கேங்க. ஓகே, ஸோ Vishwa bro, can this be an interactive session? Initially, I have few interactions, then I'll share the presentation and we'll go ahead. So I just wanted, I just wanted some people to answer, like, what is the difference between a business and a brand? So, இப்போ business ஆரம்பிச்ச எல்லாரும் brand ஆரம்பிச்சிட்டுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது உண்மையா இல்லை பிஸ்னஸ்க்கும் பிராண்டுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சேன். ஸோ யாராவது ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சா மேபி வில் டேக் இட் அப் ஃப்ரம் தேர். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ பிசினஸ் அண்ட் அ பிராண்ட்? Brand is where, like, customers, why on the side they come and reach out to you for the values what you create. It's what my understanding is. Excellent. All right. I would say, like, a brand is a kind of an image, right? You are setting an image. Business is nothing but you are selling something, like, you are selling a goods, whatever it is. So brand is like, more that you are setting like your image, your personality and your voice. You can keep on adding. Excellent. அதாவது இந்த பிராண்ட்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து இந்த ஜெராக்ஸ் கம்பெனியோட எக்ஸாம்பிளை விடாம இருக்க முடியாது. ஏன்னா போட்டோ காப்பின்னு சொல்றதை விட ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுன்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் அந்த போட்டோ காப்பிங் பிசினஸ்ல வந்து ஜெராக்ஸ் அக்வயர்ட் சச் அ பிராண்ட் வேல்யூ தட் எனி போட்டோ காப்பிங் தே சே டேக் அ போட்டோ காப்பி, டேக் ஜெராக்ஸ் காப்பி அப்படின்னு. ஸோ the business and brand are two different things. You can do business which will basically satisfy a need for the customer, whereas a brand lends an image or the value of the product
that the company conveys to the market. Meaning, it could be the image, or it could be the value, or it could be the perception, the company wants the people to acquire. Okay? So the business and brand are two different things. Wonderful, wonderful. So நிறைய ஃபோரம்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஐ திங்க் திஸ் ஃபோரம் ஹேட் த மோஸ்ட் சென்சிபிள் ஆன்சர் இந்த பிஸ்னஸ் அண்ட் பிராண்டுக்கு. ஸோ இதுலேயே தெரியுது லைக் நீங்கள் எல்லாரும் எவ்வளோ ப்ராப்பராக ஒரு பிராண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ நான் ஒரு லேமேனுக்கு புரியற மாதிரி ஐ ட்ரை டு சிம்பிளிஃபை இட்டுங்க. அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் 3 பேரும் சொன்ன ஆன்சர் தான் வாட் பிராண்ட் ரெப்ரசன்ஸ், அப்சல்யூட்டாக அதுதான். பட் இப்போ ஒரு லேமேன் நம்ம எப்படி புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ₹1 போட்டு ₹1.5 எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிசினஸ். Only when there is a financial transaction involved, we call it as a business. When there is an emotional transaction other than the financial transaction, we call it as a brand. So இதுதான் வந்து ஒரு லேமேனுக்கு புரியற மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிளா நாங்க ப்ரெசென்ட் பண்றது. ஸோ ஒரு பிசினஸ்ல இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு stimulate the emotional side of your consumer or the emotional side of a customer, then you become a brand. உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸ் பிராண்ட் நைக்கி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய ஆஸ்பைரிங் அத்லெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து நைக் வந்து கிண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டுக்கும் ஒரு இமோஷன்ஸ் வந்து அவங்க கிண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது. ஸோ ஒன்லி வென் தேர் இஸ் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் இன்வால்வ், வி கால் இட் அஸ் அ பிஸ்னஸ். ஸோ உங்க பிஸ்னஸ்ல வெறும் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் தான் இருக்குது பிட்வீன் அ கஸ்டமர் அண்ட் யுவர் ஆர்கனைசேஷனா, வி கால் இட் அஸ் அ பிஸ்னஸ். அதையும் தாண்டி ஒரு இமோஷனல் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் அ பிராண்ட். ஸோ இந்த செஷன்ல ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ அன் எக்ஸாக்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நீங்க உங்க பிசினஸ்ல அப்ளை பண்ணாலே யூ வில் பி ஏபிள் டு இனிஷியேட் தட் இமோஷனல் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்பாங்க, இமோஷனல் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி இனிஷியேட் பண்றது ஒரு பிசினஸ்ல அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஹாவ் a specific set of framework, and of course in the framework is not built by me, it is all built by மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் லைக் ஜாக் ட்ரூட், அல்ரைஸ், இந்த மாதிரி பிராண்ட் பொசிஷனிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் உடைய ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். அண்ட் நாங்கள் ஸ்ப்ரிங் போர்டில் ப்ரிடாமினண்டாக இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்ளை பண்ணி தான் வி பில்ட் பிராண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை உங்களுக்கு எப்படி சிம்பிளிஃபைடாக புரிய வைக்கிறது அண்ட் இதை நீங்கள் உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனில் எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஐ வில் ஷேர் த ஸ்க்ரீன். Are you all able to see my screen? Yes, yes. All right. We can see. Okay. This is a small introduction. We work with gold winner கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு South Indian monopoly brand in edible oil. We work with Twin Birds leggings. We work with CRI pumps. We work with Red Taxi, ஒரு brand doing extremely well in Tamil Nadu market. We work with CRI pumps, we work with Classic Polo. These are few brands that we have worked with. We have been into this industry for 8 years, and we have worked close to 300 plus startups and SMEs. So we have a 30-member team in-house. So this is a small introduction. So ஒரு 75 crores spend வந்து நாங்கள் digitally பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் கிடைச்ச லேர்னிங்ஸ் அண்ட் அதில் கிடைச்ச நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிராண்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தான் நம்ம இன்னைக்கு நான் கன்சாலிடேட்டடாக இந்த ஸ்லைட்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, ரொம்ப ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல வந்து நாங்கள் பார்த்தது வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபாலோ ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த புஷ் மார்க்கெட்டிங், என்னோட பொருளை வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டினியூஸா ஃபாலோ ஆயிட்டே இருக்கு. ஏன்னா டுடே கஸ்டமருடைய ஆக்சஸ் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஹஸ் பிகம் ஃபினாமினல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அது வித்தின் ஃபியூ கிளிக்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட் இரால ஹவு டு வி டூ பிராண்டிங், ஹவு டு வி டூ மார்க்கெட்டிங். ஸோ அதுதான் அதுக்கு தான் இந்த ஒரு கிளாசிக்கல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ரிடாமினண்டா நம்ம பண்ற மார்க்கெட்டிங், நம்ம பண்ற ஆட்ஸ், நம்ம பண்ற வெப்சைட், இது எல்லாமே இப்படிதான் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சென்டர். ஒரு சென்டர் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வெப்சைட்லயோ இல்லை ஒரு ப்ராஷர்லையோ, இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லோகோலையோ கிரியேட் பண்ணி தே சென்ட் இட் டு அ ரிசீவர். ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து மாடர்ன் டேஸ்ல வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா தேர் இஸ் நோ இம்பாக்ட் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அபவுட் புஷிங். ஸோ இந்த இம்பாக்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாத ஒரு விஷயத்த எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிசீவரோட மைண்ட்ல இருந்து தான் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதுதான் வி கால் இட் அஸ் பிராண்ட் பொசிஷனிங்.
ஓகே, ரிசீவரோட மைண்டில் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டூ அ சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா ரிசீவரோட மைண்டில் லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் ஹப்ஸ்பாட், லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ். இந்த ஹப்ஸ்பாட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்ங்கிற ரெண்டு ப்ரிடாமினன்ட்டான பிராண்ட்ஸ் வந்து ரிசீவரோட மைண்டில் இருக்கு. இப்போ உங்களோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா ஹப்ஸ்பாட் அண்ட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு சிஆர்எம் டூல் விற்கிறீங்க அப்படின்னா ஹப்ஸ்பாட் ஆர் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு ரிலேட் பண்ணி தான் உங்களோட டூலை நீங்கள் செல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ரேதர் தேன் ஜஸ்ட் சென்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி சென்டர் டு ரிசீவர், ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அ ரிசீவர்ஸ் மைண்ட். ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் என்ன கம்யூனிகேஷன் பண்ணாலும் பிராண்ட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் ரிசீவரோட மைண்டை ஸ்டடி பண்ணுறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு பிராண்டிங் ப்ராசஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு தாட் ப்ராசஸ். ஃபைண்ட் அ ஓப்பன் ஹோல். இப்போ யூனோ தேர் இஸ் ஹப்ஸ்பாட் இருக்கு, சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கேட்டர் பண்ணாத விஷயத்த என்னோட சிஆர்எம் டூல்னால கேட்டர் பண்ண முடியுமா? ஸோ ஃபைண்ட் தட் பர்டிகுலர் ஓப்பன் ஹோல் இன் ரிசீவர்ஸ் மைண்ட். ஸோ அங்கிருந்து கம்யூனிகேஷன் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இப்போ அந்த ரிசீவரோட மைண்டை எப்படி இம்பாக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுது உங்க மைண்ட்ல? யாராவது என்னங்க? பியூட்டிஃபுல் விமன். இது உண்மையா பொய்யா நான் போட்டிருக்கிறது? பொய். ஓகே ஓகே, நான் எங்க பிரசன்ட் பண்ணாலும் they say this is a lie அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பிக்சர் கரெக்ட், டெக்ஸ்ட் மாத்தணும் ஏன் நம்ம சொல்லல? லைக் இந்த இமேஜே பொய்ன்னு சொல்றோம், பட் பிக்சர் கரெக்டா தான் சார் போட்டிருக்கீங்க, டெக்ஸ்ட் மட்டும் தப்பா இருக்கு மாத்தணும் அப்படின்னு வந்து யாருமே சொல்லல. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட மைண்ட் வந்து விஷுவல்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணும். we always believe in visuals than in text. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐஸ்வர்யா ராயை பார்த்துடுறோம், பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு பர்செப்ஷன் மைண்ட்ல செட் ஆயிருது. அதுக்கப்புறம் நம்ம டெக்ஸ்ட்டை பார்க்குறப்போ இந்த விஷயம் பொய் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துடும். ஸோ வந்து பிராண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இமோஷனல் டிரான்சாக்ஷனை உணரதான் முடியும். ஸோ அந்த உணர்தலை வந்து எப்படி ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம். அஃப்கோர்ஸ் த பிராண்ட் ஹேஸ் டு அப்பீல் டு தி ரைட் பிரெயின். Left brain is always the logical brain. So you talk about logics, you talk about ROI, இதெல்லாமே left brain appeal ஆகும். You build a brand only from a right brain. So right brain is always emotional, visual. So இந்த right brain-க்கு அப்பீல் ஆகிற framework தான் வந்து நான் கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல சொல்ல போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. Okay, when people build a brand, they always talk about price, they always talk about quality, they always talk about customer service. நான் வந்து காம்படிட்டரோட பெட்டர் ப்ரைஸிங்ல இருக்கேன், பெட்டர் குவாலிட்டியில் இருக்கேன், பெட்டர் கஸ்டமர் சர்வீஸ்ல இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த மூணு விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு உங்களால பிராண்ட் ஆக முடியாது. ஏன்னா ப்ரைஸ், குவாலிட்டி அண்ட் கஸ்டமர் சர்வீஸ் இஸ் அ மினிமல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ். ஒரு டிஃபால்ட்டான எக்ஸ்பெக்டேஷனை வச்சு அது வந்து எனக்கு எங்கிட்ட பெட்டரா இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லி உங்களால ஒரு பிராண்ட் பில்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இதை சொல்லாம வேற எப்படி பிராண்டை பில்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான். ஸோ வி ஹாவ் அ 6 ஸ்டெப் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ இந்த 6 ஸ்டெப் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம். ஸோ வி கால் இட் அஸ் பீயிங் ஃபர்ஸ்ட், ஓனர்ஷிப், லீடர்ஷிப், ஹெரிட்டேஜ், மார்க்கெட் ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் ஹவு த ப்ராடக்ட் இஸ் மேட். இந்த 6 ஃப்ரேம் ஒர்க்கை உங்களோட பிஸ்னஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே போதும், உங்க பிஸ்னஸ் வில் ஸ்டார்ட் பிகமிங் அ பிராண்ட். ஸோ இப்போ நான் அந்த 6 ஃப்ரேம் ஒர்க் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பீயிங் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ உங்க பிராண்டை வந்து ஒரு கேட்டகரியா கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்க பாருங்க. இப்போ எக்ஸலண்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு ஒருத்தர், ஜெராக்ஸ். ஸோ ஜெராக்ஸ் ஹஸ் கிரியேட்டட் அ கேட்டகிரி. ஸோ பிராண்டோடைய முக்கியமான விஷயம் வந்து கேன் யூ பில்ட் அ நியூ கேட்டகிரி. இப்போ ஜெராக்ஸ் வந்து காப்பியர் மிஷின்ங்கிற ஒரு கேட்டகிரியை பில்ட் பண்ணாங்க. இப்போ கார்பன் காப்பியில வந்து நிறைய பேர் எழுதி காப்பி எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஜெராக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அ மிஷின் விச் இஸ் அ காப்பியர் மிஷின் ஃபர்ஸ்ட் இன் த மார்க்கெட். ஸோ உங்களால ஃபர்ஸ்ட் இந்த மார்க்கெட்டா ஒரு பொருளை கொண்டு வர முடிஞ்சா பீயிங் ஃபர்ஸ்ட் இன் த மைண்ட் ஆஃப் அ கஸ்டமர்னு சொல்லுவோம். Then your business becomes a brand. For example, you look at Gillette. So Gillette உடைய blade market share பாத்தீங்கன்னா it is 65%. So Gillette was a first in the category. So இந்த category introduce பண்ணதே Gillette தான் அப்படின்னு பார்க்க முடியுது. So you know Reynolds. So Reynolds வந்து organized pen marketல ஒரு 25% market share வச்சிருக்காங்க. அகைன் பால் பாயிண்ட் பென், வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பால் பாயிண்ட் பென்னை வந்து ரெனால்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதை இவங்க எல்லாருமே பென் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு,
அதுக்குள்ள பால் பாயிண்ட் பென் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியை கொண்டு வந்தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஷேவிங் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அஸ் அ சர்வீஸ், பட் அதை வந்து ஒரு ரேசரா சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஜில்லெட் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேசர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. And we know about Bisleri. So Bisleri has 40% market share in packaged water market lab. So again Bisleri introduced this concept to the market. So first time or packaged water introduced panna brand வந்து Bisleri. You know about Fevicol. So Fevicol is the first synthetic adhesive and they still dominate the market. இன்னைக்கும் இந்த synthetic adhesiveல or synthetic resin adhesiveங்கிற மார்க்கெட்ல வந்து Fevicol has more than 60% market share. இது வந்து டெக்ஸ்டைல வந்து எல்லாரும் கோட் பண்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள். லென்சிங்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. தே ஆல்வேஸ் இன்வென்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் லைக் மைக்ரோமோடால், டென்செல், லயசெல் இந்த மாதிரியான ஃபேப்ரிக்ஸை வந்து இந்த கம்பெனி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் தே ஸ்டில் ஹோல்ட் அ மோனோபொலி ஷேர் இந்த மார்க்கெட். டெட்ரா பேக் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தே மேனுஃபேக்சர் கண்டெய்னர்ஸ், eco friendly plant based containers. So நீங்க நம்ம சாப்பிடுற ஃப்ரூட்டி பாட்டில், பேப்பர் போட் பாட்டில் இதெல்லாமே it is made from Tetra Pak. Again they hold more than 60-70% of market share in this packaged market அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரி கிரியேட்டர்ஸ் வந்து 1923ல வந்து இத்தனை பேர் இருந்தாங்க. கோல்கேட் வாஸ் தேர், பாமலிவ் வாஸ் தேர், ஸ்விஃப்ட் இருந்தாங்க, எவர்டே இருந்தாங்க, கொடாக், ஹெர்ஷீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரி கிரியேட்டர்ஸ் 1923ல கிரியேட் பண்ண கேட்டகரி கிரியேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் இவங்க அந்த கேட்டகரியை டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ விச் கிளியர்லி சேஸ் தட் இஃப் யூ கிரியேட் அ கேட்டகரி, நோ மேட்டர், நான் 1923ல இன்னைக்கு 2024ல இருக்கும். ஸோ 2024ல கூட தே ஹோல்ட் அ மோனோபோலி ஷேர் இன் த மார்க்கெட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு கேட்டகரியை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கேட்டகரியை ஒரு லாங் டேர்முக்கு டாமினேட் பண்ற ஒரு ப்ரிவிலேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ 1923ல இருந்து அந்த பிராண்ட்ஸ் மாறவே இல்லை. இன்னைக்கும் ஹர்ஷீஸ் வந்து அந்த கேட்டகரி டாமினேட்டரா இருக்காங்க. இன்னைக்கும் வந்து ஜில்லெட் அந்த கேட்டகரி டாமினேட்டரா இருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஃபியூ பிராண்ட்ஸ் மாறி இருக்கு, பட் ப்ரிடாமினண்டா கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணவங்க அந்த கேட்டகரியில சஸ்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க. நாட் ஜஸ்ட் சஸ்டெய்னிங், அந்த கேட்டகரியை டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்க்க முடியுது. ஸோ பீயிங் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஒன் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து இம்மீடியட்டா உங்க பிசினஸ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியுமா? கேன் யூ கிரியேட் தட் நியூ கேட்டகரி அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ வென் யூ வாண்ட் டு பில்ட் அ பிராண்ட், பீயிங் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஒன் ஃப்ரேம் ஒர்க், கிரியேட் அ நியூ கேட்டகரி, பிகாஸ் லாங் டேர்ம்ல உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது. ஸோ கிரியேட்டிங் அ கேட்டகரினா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மூவ் அ கஸ்டமர் ஃப்ரம் அன் inefficient state to efficient state, then you create a new category. Inefficient stateல வந்து உங்க காம்படிட்டர்ஸோ உங்களோட பியர்ஸோ உங்க கஸ்டமரை வச்சிருக்காங்க. அவங்கள வந்து நீங்க எஃபிஷியன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் கிரியேட்டட் அ நியூ கேட்டகரி. ஸோ ஓகே, இந்த நியூ கேட்டகரி கிரியேட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு டெஸ்டிங் மெத்தடாலஜி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we always call this as a Delta 4 framework. இப்போ நிறைய விசிஸ் எல்லாம் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இந்தியாவில் வந்து ரயில்வே டிக்கெட் புக்கிங் பிஃபோர் ஒரு 25-30 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணும், லாங் கியூவில் நிற்கணும், புக்கிங் ஃபார்ம் வாங்கணும், டிக்கெட் புக் அன்னைக்கு ஒரு ஹாஃப் டே ஒரு 1 day லீவ் போட்டு நீங்கள் அந்த டிக்கெட்டை புக் பண்ணிட்டு வருவீங்க வீட்டுக்கு. தென் இந்தியன் ரயில்வேஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஐஆர்சிடிசி. ஸோ வீட்டில இருந்தே நீங்கள் தட்கல் டிக்கெட் ஆர் எனி புக்கிங் டிக்கெட்டை வந்து உங்களால் புக் பண்ண முடியும். ஸோ ஓல்டு மெத்தட் வந்து ஸ்டேட் ஏ, நியூ மெத்தட் வந்து ஸ்டேட் பி. ஸோ நீங்க கன்சியூமர் நினைக்கிறவங்க கிட்ட இந்த 2 ஸ்டேட்டுக்கு வந்து மார்க்ஸ் கொடுக்க சொல்லுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வில் கிவ் லைக் 2 or 3 marks out of 10 for state A, and I will give like 7 to 8 marks for state B. ஸோ இந்த 2 ஸ்டேட்டோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6. ஸோ when delta is more than 4, நீங்க கிரியேட் பண்ற கேட்டகரி வந்து ஹிட் ஆகக்கூடிய அதிக பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ ஸ்டேட் ஏ டு ஸ்டேட் பிக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் மோர் தென் 4 இருக்கும். ஸோ நீங்க இந்த கேட்டகரி யாருக்காக கிரியேட் பண்றீங்களோ, டாக் டு அட்லீஸ்ட் 50 to 100 customers and see whether the delta difference is more than 4. மோர் தென் 4 உங்களால கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இந்த டெல்டா 4 நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு கேட்டகரி உங்களால கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னா, இந்த கேட்டகரி when it is delta 4 விட கிரேட்டரா இருந்தா this behavior becomes irreversible and bragging factorன்னு சொல்லுவோம். நீங்க போய் இந்த விஷயத்த வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆன விஷயத்த வந்து நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட போய் சொல்லுவீங்க, and there is high tolerance.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஆர்சிடிசியில் புக் பண்ணுறவங்க தே வில் நெவர் கோ பேக் டு தட் ஸ்டேஷன் போய் டிக்கெட் புக் பண்ணுற இடத்துக்கு போகவே மாட்டாங்க. ஸோ த பிஹேவியர் ஹஸ் பிகம் irreversible. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஹூ புக் ஆன் ஐஆர்சிடிசி தே கீப் பிராகிங். நிறைய பேர்த்திட்ட போய் சொல்லுவாங்க, ஸ்டேஷன் போய் டிக்கெட் எடுக்க வேணாம், ஐஆர்சிடிசியில் ஈஸியாக புக் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஹை டாலரன்ஸ். யூ ஆல் நோ ஐஆர்சிடிசி சைட் கிராஷ் ஆனாலும் சரி, லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல டிக்கெட் கிடைக்காம போனாலும் சரி, இல்லை ஓப்பன் ஆகும் போதே ஃபில்டு டிக்கெட்ஸ் ஃபில் ஆயிடுச்சு டிக்கெட்ஸ் எல்லாங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, வி கீப் டாலரேட்டிங் சச் திங்ஸ். ஸோ வென் டெல்டா 4 வந்து டெல்டா இஸ் மோர் தென் 4, த பிஹேவியர் இஸ் irreversible, பிராகிங் ஃபேக்டர் இருக்கும், ஹை டாலரன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது. ஸோ கிரியேட்டிங் தட் ஒன் நியூ கேட்டகரி இஸ் ஒன் ஷார்ட் வே ஆஃப் பில்டிங் அ பிராண்ட். ஓகே, இப்போ நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து கேட்கறது என்னன்னா, கேட்டகரி கிரியேஷன் வந்து ரொம்ப டஃபா இருக்கு, ஸோ அதுக்கு இல்லாமல் பிராண்ட் பில்ட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வரும் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து அதை பற்றின விஷயமா தான் இருக்கும். ஸோ யூ ஆல் நோ திஸ் பிராண்ட் கால் ப்ரூ. ஸோ தே சே வி ஆர் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தட் டேஸ்ட் லைக் ஃபில்டர் காஃபி. ஸோ செகண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னன்னா, ஒரே ஒரு அட்ரிபியூட்டை உங்களால் ஓனர்ஷிப் பண்ண முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வி ஹேவ் ப்ரூ தட் இஸ் அன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தட் டேஸ்ட் லைக் ஃபில்டர் காஃபி. இது வந்து ஒரே ஒரு ஃபீச்சர், ஒரே ஒரு அட்ரிபியூட், அதை வந்து ப்ரூ கிளியரா கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க முடியுது. யூனோ லைஃப் பாய். ஸோ ஹைஜீன் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு அட்ரிபியூட்டை வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுடைய நீங்க கிளைம் பண்ற ஃபீச்சர் வந்து ஒரு சிங்கிள் யூனிஃபைடு சிம்பிள் விஷயமா இருக்கிறப்போ யூ வில் பி ஏபிள் டு பில்ட் அ பிராண்ட். அண்ட் இது எங்க ஊர் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஆனந்தாஸ் தே ஹவ் கிரியேட்டட் அ ஸ்வீட் ஷாப் தட் இஸ் வெரைட்டி ஃபர்ஸ்ட். ஸோ உள்ள போனாலே உங்களுக்கு அந்த நிறைய வெரைட்டிஸ் பார்க்க முடியும், தட் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த மார்க்கெட். ஸோ ஹெய்ன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், தே கால் தெம்செல்வ்ஸ் ஆஸ் தி ஸ்லோவஸ்ட் கெட்சப் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ இந்த ஸ்லோவஸ்ட் கெட்சப் இன் த வேர்ல்டுங்கிற ஃபீச்சரை வந்து என்ன கிளைம் பண்ணுன்னா, தே சே தேர் கெட்சப் இஸ் வெரி திக். அகைன் எங்கள் ஊர் எக்ஸாம்பிள் பழமுதிர் நிலையம். ஸோ வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் மார்க்கெட். ஸோ வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்து they say we are a vegetable and fruit first supermarket. So again ஒரு மீ டூ பிஸ்னஸ் தான், பட் ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கிளைம் பண்ணி they have become a brand. LMW, they are a monopoly in textile machine manufacturing. So they say we are a can volume focused textile machine. Again like clean-ஆ ஒரு ஃபீச்சரை கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த ஒரு ஃபீச்சரை கிளைம் பண்றது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூகுள், யாஹூ இவங்க தெரியும் உங்களுக்கு. டுடே யாஹூ ஹஸ் பிகம் லிட்டில் irrelevant. கூகுள் ஹஸ் கெயின் த மார்க்கெட் ஷேர். ஓகே, கூகுள் அப்படி என்ன வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்த பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க யாஹூ ஓப்பன் பண்ண 90s வந்து யாஹூ ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு சைடு நியூஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி ரொம்ப கிளட்டர்டா இருக்கும், நடுவில் ஒரு சர்ச் இன்ஜின் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ கூகுள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி தே சே ஒன்லி சர்ச். ஸோ இன்னைக்கும் கூகுளோட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்ல ஒரே ஒரு சர்ச் பட்டன் இருக்கும், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்த வந்து கிளைம் பண்ணாங்க, சர்ச் மட்டும்தான் எங்களோட இது அப்படிங்க சீக்ரெட் அப்படிங்கிறத கிளைம் பண்ணாங்க. டுடே கூகுள் ஹஸ் பிகம் அ மோனோபோலி ஆர் தே ஹவ் பிகம் அ பிராண்ட். ஸோ ஒரே ஒரு ஃபீச்சரை நீங்க கிளைம் பண்றப்போ மக்கள் வந்து உங்களை எக்ஸ்பர்ட்டா பார்ப்பாங்க. ஸோ ரேதர் தேன் bragging about other features, ஒரே ஒரு ஃபீச்சரை வந்து உங்களால் கிளைம் பண்ண முடியுமா, அதுதான் இந்த செகண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஒரு ஃபீச்சரை சுற்றி உங்க பிராண்டை பில்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் கிளைமிங் ஓனர்ஷிப், இந்த செகண்ட் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது. தேர்ட் இஸ் சேல்ஸ் லீடர்ஷிப். ஸோ இது நம்ம ஊர்ல நிறைய பேர் பண்ண மறக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரியில உங்களால வந்து இப்போ ஒரே ஒரு கேட்டகரியில உங்களால லீடர்ஷிப்பா இருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ், தே கால் தெம்செல்வ்ஸ் அஸ் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 பெயிண்ட்ஸ். ஸோ உங்களோட ஒரு கேட்டகரியில நீங்க லீடரா இருந்தீங்கன்னா அதை கிளைம் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ யூ நோ அபவுட் பட்வைசர். ஸோ தேர் வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் 1 பியர். ஸோ இதை அவங்களோட எல்லா ஆட்ஸ், எல்லா கம்யூனிகேஷன்ஸையும் கிளைம் பண்றாங்க. சுப்பா சுப்ஸ், தே சே வி ஆர் த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபேவரட் லாலிபாப். பிகாஸ் அவங்க வந்து லாலிபாப்ங்கிற கேட்டகரியில நம்பர் 1 இருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல லீடரா இருக்கீங்கன்னா, ஸோ உங்களோட மார்க்கெட்டிங் விஷயம் அதை சுத்தி இருந்தாலே போதுமானது. யூ வில் ஸ்டார்ட் பில்டிங் அ பிராண்ட். Again, this is a compressor manufacturer. They are the world's second largest player in Indian compressor market. Okay, ஏன் அந்த லீடர்ஷிப் கிளைம் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, your consumer is always confused, your customer is always confused.
So when people are confused, they always choose the longest queue. So இப்போ ஒரு இடத்துல கியூ நிக்கிறாங்க, என்ன கிடைக்க போகுதுங்கிறதே தெரியல அப்படின்னா people always prefer the longest queue. மக்கள் எங்க அதிகமா கியூல நிக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு போய் நின்றுவாங்க. So if you are a leader in a particular category, start claiming it. So that is the most efficient way of building a brand. The fourth is heritage. So நீங்க பில்ட் பண்ற ஒரு விஷயம், ஒரு ப்ராடக்ட் ஏதாவது ஒரு ஹெரிட்டேஜ் கூட லிங்க் பண்ண முடிஞ்சா, so that is also another way of building a brand. So heritage na, it can be about a location, it can be about a family, or it can be about a founder heritage. So you know about L'Oreal Paris. So they are still a heritage brand. They talk about எத்தனை வருஷமா அவங்க எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க. They talk about their leader. You know about KFC. So KFC oda communications la, they have always positioned Colonel Sanders. So Colonel Sanders oda recipe and Colonel Sanders தான் the brand ஆவே அவங்க மாத்திருக்காங்க. So this is another successful brand called Continental Malgudi Coffee. So Nescafe brew மாதிரியான ரொம்ப dominant players இருக்கிற இடத்துல today Malgudi Coffee has gained a significant market share. அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், அந்த மால்குடிங்கிற லொகேஷன் ஹெரிட்டேஜை வந்து அவங்க கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. Royal Enfield. So they are a British heritage motorcycle. So அவங்களோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே மாடர்ன் கிளாசிக் பிரிட்டிஷ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். So again, one novel example of building a brand with heritage. So this is again another brand which is getting widely popular in Tamil Nadu market. It is Nagarkovil Aryapan. So Nagarkovil அப்படிங்கிற அந்த லொகேஷனை கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். The fifth framework is market specialty. So நம்ம being first ஒரு framework பார்த்தோம், ownership பார்த்தோம், heritage பார்த்தோம், next is market specialty. So market specialty அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ், ஹப்ஸ்பாட் மாதிரியா எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ உங்களால வந்து சர்வீஸ் பிஸ்னஸ்க்கு மட்டும் ஒரு சிஆர்எம் பில்ட் பண்ண முடியுமா? ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டுக்காக மட்டும் நீங்க ஒரு விஷயத்த பில்ட் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் மார்க்கெட் ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ யூ நோ அபவுட் நல்லி. ஸோ இன்னைக்கு ஆட் ஸ்பெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் போத் தீஸ், வி ஹேவ் சென்னை சில்க்ஸ், இந்த மாதிரி பிக் ரீட்டைல் செயின்ஸ் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில். பட் நல்லி வந்து பெரிய ஆட்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தேர் ஆல்வேஸ் வெரி சட்டில், பட் ஸ்டில் தே ஹேவ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் மார்க்கெட் ஷேர். ஸோ எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தே ஆர் த ஒன்லி பீப்புள் who has focused on காஞ்சிபுரம் சில்க் சாரீஸ். அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து நல்லிக்கு போனீங்கன்னா வேறு எதுவுமே கிடைக்காது. தேவ் ஜஸ்ட் புட் ஆல் தேர் ஃபோக்கஸ் ஆன் காஞ்சிபுரம் சில்க் சாரி. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டுக்கு மட்டும் கேட்டர் பண்ணி தேவ் பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல். யூ நோ வால்வோ. ஸோ வால்வோ இஸ் ஃபார் சேஃப்டி லவர்ஸ். ஸோ வேற எந்த விஷயத்தையும் கிளைம் பண்ணல, பர்ஃபார்மன்ஸ் கிளைம் பண்ணல. தேசே சேஃப்டி மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு அந்த சேஃப்டி லவருக்கான விஷயத்த மட்டும் தான் அவங்க கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. அகைன் சேஃப்டி லவர்ங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டுக்கு தேவ் கேட்டர்ட். Mercedes-Benz, it is for prestige lovers, people who want to show off. ஸோ அந்த ப்ரெஸ்டீஜ் லவ்வர்ங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரிக்கு பென்ஸ் கேட்டர் பண்ணியிருக்காங்க. BMW, people who like driving, people who want performance in driving, they like BMW. So again, ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் லவ்விங் பீப்புளுக்கான பிராண்டா BMW தங்களை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Again, this is another classic example from Coimbatore. So real estateல வந்து lot of people struggle to sell apartments or struggle to sell villas. So for Ananya's Nana Nani, it has become a cakewalk. ஏன்னா அவங்க வந்து அதே வில்லா தான், அதே அப்பார்ட்மெண்ட் தான், பட் தே சே வி ஆர் ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட கம்யூனிகேஷன்ஸை மாற்றி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீப்புளுக்கு மட்டும் கேட்டர் பண்ணாங்க. ஃபார் தெம் செல்லிங் அன் அப்பார்ட்மெண்ட் ஆர் பிளாட் ஹஸ் பிகம் அ கேக் வாக். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட் அதுக்கு மட்டும் கேட்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். சென்சடின், கோல்கேட் மாதிரி ஒரு பிளேயர் இருக்கிற இடத்துல நம்மளால எந்த ஒரு பேஸ்ட் பிராண்டுமே உள்ள வர முடியாது. பட் தே ஹவ் ஜஸ்ட் சூசன் பீப்புள் வித் அ சென்சிட்டிவ் டூத். ரொம்ப கிளியரா ஒரே ஒரு மார்க்கெட், ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கெட்டை மட்டும் சூஸ் பண்ணி அந்த மார்க்கெட்டுக்கு மட்டும் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. சிக்னிஃபிகண்டா க்ரோ ஆயிருக்காங்க. அவங்க டர்ன் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ த ஃபிஃப்த் இஸ் ஹவு த ப்ராடக்ட் இஸ் மேட். ஸோ இப்போ உங்களால வந்து ப்ராடக்ட் நீங்க எப்படி யூனிக்கா மேக் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா that is also one way of becoming a brand. So Mysore sandal, they say we are a soap made from sandalwood. So they say we are a soap made from Mysore sandalwood.
ரோலெக்ஸ் they say it takes 1 year to manufacture one ரோலெக்ஸ். ஸோ ஒரு வருஷம் ஆகுது ஒரு ரோலெக்ஸ் அசம்பிள் பண்றதுக்கு. ஸோ தட் இஸ் அகெயின் இட் ஷோஸ் எவ்வளோ ப்ரிவிலேஜ்டா நாங்கள் உங்களுக்கு வாட்ச் மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் அப்படிங்கிற கதையை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாப் 10 D2C பிராண்ட் இன் இந்தியாங்க. வி ஒர்க் வித் திஸ் பிராண்ட். ஸோ தே ஆர் அ கோட் மில்க் ஷாம்பூ பிராண்ட். ஸோ அகெயின் ஹவு த ப்ராடக்ட் இஸ் மேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டோரியை வந்து சொல்லி தே ஹவ் பிகம் அ பிராண்ட். ஸோ இந்துலேகா ஸ்மால் பிராண்டுங்க, அக்வயர்ட் பை Hindustan Unilever. They say we are an oil made from Bringa Ayurvedic ingredient. ஸோ இந்த 6 ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸையுமே நம்ம பார்த்துட்டோங்க. ஸோ இந்த 6 ஃப்ரேம் ஒர்க்கை உங்களோட திஸ் கேன் பி அப்ளைட் ஃபார் எனி பிஸ்னஸ். என்னோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மோர் கன்சியூமர் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக இருக்கும். ஏன்னா கன்சியூமர் பிஸ்னஸஸ்ல வந்து பிராண்ட் பில்ட் பண்றது இட்ஸ் வெரி டஃப். ஸோ அதனால வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கன்சியூமர் பிஸ்னஸாக இருக்கும். பட் ஈவன் ஃபார் அ B2B பிஸ்னஸ், ஈவன் ஃபார் அ ப்ராடக்ட் பிஸ்னஸ், ஈவன் ஃபார் அ SaaS பிஸ்னஸ், இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டெல் திஸ் 6 ஸ்டோரிஸ், இந்த 6 விதத்துல ஏதாவது ஒரு விதத்தை உங்களால சூஸ் பண்ணி ஒரு பிராண்ட் பில்ட் பண்ண முடிஞ்சு, ஒரு விஷயத்த பில்ட் பண்ண முடிஞ்சா தட் பிகம்ஸ் அ பிராண்ட். ஓகே, அதுக்கு வந்து ஆஸ் ஐ செட், ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த கஸ்டமர்ஸ் மைண்ட், try to implement ஏதாவது ஒரு framework out of these 6 frameworks and start aggressively communicating it through advertising and marketing. So ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்துலையுமே ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா டுடே இட் ஹாஸ் பிகம் an age of distraction. Earlier we had an attention span of a goldfish. இன்னைக்கு வந்து ஈவன் இந்த கோல்ட்ஃபிஷோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேனை விட நம்மளோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் கம்மியாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Because we are bombarded with a lot of information. So இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸை சூஸ் பண்றப்போ நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப யூனிஃபைடா ஏதோ ஒரு விஷயத்த நோக்கி இருக்கு. ஒரு விஷயத்த நோக்கி இருக்கிறப்போ இந்த டிஸ்ட்ராக்டிவ் மைண்டுக்கு நம்மளால அப்பீல் பண்ண முடியும். If we say 10 different things, a consumer mind or your customer mind is already distracted. அவங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த 6 ஃப்ரேம் ஒர்க் மூலியம் இதுல ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் சூஸ் பண்ணி போறப்போ இந்த டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்டுக்கு உங்களால அப்பீல் பண்ண முடியும். So when you choose brand positioning, your success is always fastened and the road is always smooth. நீங்க ஜஸ்ட் பார்க்குற எந்த பிஸ்னஸ் வேணாலும் பாருங்க, இந்த ஏதாவது ஒரு 6 ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்ல ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை சூஸ் பண்ணி தான் அவங்க சக்சீடாக இருப்பாங்க. எதர் தே வில் பி ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேட்டகரியாக இருப்பாங்க, இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சரோட ஓனர்ஷிப் எடுத்திருப்பாங்க, இல்லைன்னா மார்க்கெட் ஸ்பெஷாலிட்டிங்கிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் எனி பிராண்ட் தட் ஹஸ் சக்சீடட் have always gone through this framework and have chosen one framework. So that's the end of the presentation. I'll open this for questions. Any doubts or any queries or any concerns, we can start. So again, these are my contact details and our email website. And I also run a Spotify podcast called Turnover Tamil, where I talk a lot about brand building for small business, brand building for B2B, B2C. இதை பத்தி நிறைய பேசியிருப்போம். So that's it from my side. So we'll open the floor for questions. Wonderful, Vinod. It has given a lot of eye-opening, and I think people are also thinking about what you spoke on, particularly the creating a category and picking up a feature. நிறைய SaaS companies அதுல இருந்து இது பண்ண முடியுது. இனிஷியலா somebody took over the low code no code platform அந்த இதுல ஆரம்பிச்சு CRMலயே particularly for particular industry, ERP for manufacturing, அந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு சப் கேட்டகரி எடுத்து ஃபீச்சர் எடுத்து பார்க்குறோம். Most of our companies are IT staffing and IT consulting. Okay. So அந்த கேட்டகரியில can you give some lights before we jump into the questions? Okay. So when you say IT staffing, நிறைய பேர் பண்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் டைம் ஃபார் அஸ் டு டிஃபரன்ஷியேட். இப்போ உங்களால வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஸ்கில் செட்டுக்கு உங்களோட பிராண்டை பில்ட் பண்ண முடியுமா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லெட்ஸ் சே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கில் செட்டுக்கு உங்களோட பிராண்டை பில்ட் பண்ண முடியுமா? இல்லாட்டி பைத்தான், இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக், இப்போ நான் சொன்ன ஃப்ரேம் ஒர்க்ல ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பிக் பண்ணி உங்களால அந்த ஒரு கேட்டகரியை பில்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத யோசிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, when I can do multiple things, why should I focus on one thing அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் நீங்க ஒரு விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்றப்போ
உங்களோட சான்ஸ் டு சக்சஸ் அண்ட் யோர் சான்ஸ் டு ஸ்கேல் பிகம்ஸ் ஃபினாமினல்ங்க. அது நான் வந்து லிட்டரலாக நிறையா கம்பெனிஸ் கிட்ட பார்த்துருக்கேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே யூ பிகம் அ ஸ்டாஃபிங் கம்பெனி ஜஸ்ட் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ உங்களோட வெப்சைட், உங்களோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அதை சுற்றி மட்டும் பில்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் உங்களால் வந்து உங்களுடைய பிராண்டுக்கு வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டி கொடுக்க முடியும், ஒரு வாய்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் பில்டிங் அ பிராண்ட். ஏதாவது ஒரே ஒரு விஷயத்த வந்து rather than saying I can give you developers, I can give you these much of people, just focus on one particular domain. அதை வந்து பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அண்ட் சர்வீசஸ் பிஸ்னஸஸ்க்கு வந்து நாங்கள் எப்பவுமே சொல்கிற விஷயம் என்னன்னா, ஹாவ் அ ஹேண்ட் ஷேக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் people find it difficult to sign a contract with a service company na, just give them something very small where they can experience a service for a limited window of time. Let's say 5 days 10 days க்கு வந்து உங்களால ஏதாவது சர்வீஸ் கொடுக்க முடிஞ்சுச்சு, அந்த சர்வீஸ்ல உங்களுடைய credibility ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா then scale it up for a yearly contract. ஸோ ஒரு ஹேண்ட்ஷேக் ப்ராடக்ட் அங்கிருந்து க்ரோ பண்ண முடியுமா, and just focusing on one particular domain. Or let's say I will give staffing only for manufacturing industry. ஒரு ஏதாவது ஒரு மார்க்கெட் ஸ்பெஷாலிட்டி, மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் நான் ஸ்டாஃபிங் பண்ணுறேன். இல்லாட்டி வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அலைன் பண்ண முடியுமா, ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில் செட்டுக்கு அலைன் பண்ண முடியுமா, அண்ட் பில்ட் தட் ஹேண்ட் ஷேக் ப்ராடக்ட் வேர் பீப்புள் கேன் என்டர் ஈஸிலி வித் நோ பிரெய்னர் அண்ட் ஜஸ்ட் ஸ்கேல் இட் ஃப்ரம் தேர். ஸோ இது வந்து எனக்கு டக்குன்னு தோன்ற ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுறப்போ நம்மளோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக இருக்கும். அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் சர்வீஸ் பிஸ்னஸில் வந்து மோர் ரெஃபரல்ஸ் தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ நான் எப்போ உங்களை பற்றி பேசுவேன்னா, என்னோட மைண்டில் வந்து நீங்கள் ஸ்டிக் ஆன் ஆயிட்டீங்க அப்படிங்கிறப்போ, லெட்ஸ் சே யூ ரன் அ ஸ்டாஃபிங் கம்பெனி ஜஸ்ட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறப்போ நீங்கள் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அவரோட மைண்டில் ஸ்டிக் ஆன் ஆயிடுறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரெஃபரல்ஸ் வந்து எப்பவுமே கிடைக்கிறத விட அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா யூ ஹாவ் அ பெட்டர் பிராண்ட் ரீகால் வேல்யூ, யூ ஹாவ் அ பெட்டர் அந்த ரீகால் வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகிறப்போ அந்த ரெஃபரலும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இங்கிருந்து நீங்க பிராண்ட் பில்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள். Sure, because your founders are there, go over to them because this is a topic which I want to open up. I think Nirmal has raised the hands. Yeah, so உங்களோட क्वेश्चनக்கு தான் விஸ்வா ப்ரோ. ஸோ இதுல வந்து ஸ்டாஃபிங்கை பொறுத்த மட்டும் மோஸ்ட்லி லைக் when you play a key differentiator role, right, that's where like you create your own brand. So என்னோட personal experience la, like when I was working for a place where I need to hit a big client, highly competitive, all top staffing companies are there. As a small startup company, I have to give a break even, I have to win the hearts of the customer. Okay, I just introduced one unique model. Like எல்லாருமே resume present பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, submit பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. What I did was like I took a third party application கூட ஒரு வீடியோ இன்டர்வியூ ஃபார் 1 minute. எந்த கேண்டிடேட்டை சப்மிட் பண்றதா இருந்தாலும் அந்த கேண்டிடேட் வந்து 1 minute-க்கு ஒரு பிசினஸ் அட்டையர்ல அவங்கள பத்தி கிறிஸ்பா ஒரு 1 minute-க்கு பேசி அதை வந்து ஒரு URL-ல நாங்க ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். So which client started liking it? ஏன்னா உங்களுக்கு உட்காந்து ரெஸ்யூமே படிச்சு எல்லாத்தையும் பார்க்கறத விட they had a live clear visibility of what the candidate is all about, and that gave the break even and we succeeded with the client. இது ஒரு kind of a branding we created. Wonderful. You added convenience. Yes. Any other question? வினோத், ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் கொஸ்டின். நான் இப்போ பிராண்டிங் பத்தி ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கும்போது என் கசின் சொன்னாரு, ஜிபி முத்துவ தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னாரு. ஓகே, எனக்கு அவர் யாருன்னே தெரியாது. அப்புறம் தான் தெரியுது நான் அவுடேட்டடா இருந்திருக்கேன்னு. எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, பீப்புள் அவங்களுக்குரிய இண்டிவிஜுவல் ஒரு பிராண்டையும் கிரியேட் பண்றாங்க. அதுக்கு அதை பத்தி நீங்க ஏதாவது ஒரு உங்களோட ஃபீட்பேக், அது அவங்க எந்த ஒரு கேட்டகரியில வராங்க? இட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் பீப்புள், they don't have anything special skill அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. பட் ஸ்டில் they are doing at the first maybe something ஏதோ ஒன்று டிஃபரெண்டா பண்ணி they are building their own brand. So can you talk about it? ஓகே, ஸோ இப்போ பர்சனல் பிராண்ட் பில்ட் பண்றது வந்து ஒரு நீட் ஆஃப் த ஹவர் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ இன்னைக்கு வந்து
எனி சோஷியல் மீடியா ஃபார் தட் மேட்டர், நீங்கள் லிங்க்டின்னோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ எனி அல்காரிதம் வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் இப்போ 2 பேஜ் வச்சுருக்கீங்க. லெட்ஸே உங்களோட ஐடி ஸ்டாஃபிங் கம்பெனிக்கு ஒரு பேஜ், உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் ஆல்வேஸ் skewed டுவர்ட்ஸ் கிவிங் ரீச் ஃபார் யுவர் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரேதர் தேன் யுவர் கம்பெனி அக்கௌண்ட். ஏன்னா வந்து இப்போ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், நம்ம எல்லாரும் இன்ஸ்டாகிராம் போகிறது எதுக்கு அப்படின்னா, வி வாண்டட் டு மீட் பீப்புள், வி வாண்டட் டு நோ வாட் பீப்புள் ஆர் டூயிங். அவங்க ஏதாவது ஷேர் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்க தான் போகிறோம். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு இன்ஸ்டாகிராம் டு லுக் அட் அ கம்பெனிஸ் ப்ரொஃபைல், or we are not going to LinkedIn to look at a company, what a company is doing. ஸோ அதனால என்னன்னா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபவுண்டரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு கிடைக்கிற ரீச் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஸோ இப்போ உங்களால வந்து உங்களோட ப்ரொஃபைலில் வந்து கேன் யூ டூ என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆர் கேன் யூ டூ இன்ஃபர்மேஷன், இல்லை ரெண்டையும் கலந்து பண்ண முடியுமா? இப்போ நீங்கள் டாக்டர் பால் சொன்னீங்க, we are also working with him. So he has combined entertainment with information. So of course Instagram is a very light medium, YouTube is a very light medium. ஸோ அந்த லைட் மீடியமில் வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட், நிறைய ஹியூமர், அது கூட சேர்ந்து உங்களுடைய பிராண்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஸ்லோவாக வந்து அது கூட பிளெண்ட் பண்ணி சாண்ட்விச் பண்ணி கொடுக்குறப்போ நீங்கள் என்ன ஆயிடுறீங்கன்னா, உங்களோட ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு அத்தாரிட்டி ஆயிடுறீங்க, நீங்கள் ஒரு லீடர் ஆயிடுறீங்க. ஏன்னா நம்மளை விட பெரிய லீடர் இருந்தாலும் கூட இஃப் வி ஸ்டார்ட் டூயிங் கண்டென்ட், நம்மளால வந்து ஒரு லைட்டான ஒரு விஷயத்த சுற்றி கண்டென்ட் பண்ணி அதிலிருந்து நம்மளோட பிஸ்னஸ் விஷயத்தையும் கொண்டு வர முடிஞ்சா, நத்திங் லைக் தட், அதுக்கு கிடைக்கிற ரீச் வந்து ரொம்ப அதிகம். அண்ட் பீப்புள் ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் பீப்புள். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஐடி ஸ்டாஃபிங் கம்பெனியை நம்புவேனா இல்லை இங்கே இருக்கிற ஒரு பர்சனை நம்புவேனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே இருக்கிற ஒரு பர்சனை நம்புறது தான் வந்து நம்புற பாசிபிலிட்டி தான் ரொம்ப அதிகம். ஸோ பிஸ்னஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் பீப்புள் டு பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களால் ஒரு பீப்புள் பிராண்டாக, நீங்கள் ஒரு பர்சன் பிராண்டாக உங்களால் பில்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா, உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அல்காரிதம் அதுக்கு தான் வந்து அலைன் ஆயிருக்கு. அண்ட் உங்களுடைய பிலீவபிலிட்டி இன் தட் பர்டிகுலர் பிஸ்னஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால வந்து பில்டிங் தட் பர்டிகுலர் பிராண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நீங்கள் சொன்ன ஜிபி முத்து வந்து ஐ திங்க் ஹி ஸ்டார்டட் அஸ் அன் என்டர்டெய்னர். இப்போ அங்கிருந்து எஸ் பிகம் ஒரு அங்கிருந்து இட் ஹஸ் டேக்கன் ஹிம் டு அ பிராண்ட். இன்னைக்கு வந்து ஸ்மால் அசோசியேஷன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஹி இஸ் ஏபிள் டு என்டர். ஸோ இட் கேன் பி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்வீட் ஸ்பாட் கண்டுபிடிச்சி உங்களால் ஒரு கண்டென்ட் பண்ண முடிஞ்சா, I think that is where the growth lies in. So நான் சொன்ன மாதிரி, rather than focusing on your company account, of course company Instagram account, YouTube account is also very important, but உங்களோட personal accountல build பண்றப்போ your chances to succeed in this digital market increases. We dot சித்த பெரிய எக்ஸாம்பிள் இல்ல ஒரு. ஆமா. One more Vishwa bro, one more point to add. இதுல எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்டோட சேர்த்து ஒரு சோஷியல் மெசேஜை கன்வே பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா ரீச் ஆகும். ஐ டோன்ட் நோ லைக் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ இப்போ 90ஸ்லாம் வந்து சென்னையில இருந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு சிம்பிளான ஒரு 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 ஃபோட்டோகிராஃபி கம்பெனி தான் சரத் அக்ஷர் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லிட்டு. நீங்க எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த மவுண்ட் ரோட்ல ஜிம்னி ஃப்ளவர் கிட்ட அவங்களோட ஒரு பெரிய ஹோர்டிங் போர்டு இருக்கும். தே டோன்ட் டு எனிதிங், பிளெயினா தான் இருக்கும். ஒரு 4 எறும்பு போகும், ஒரு கிளாஸ் இருக்கும், அதுல கொஞ்சம் லிக்கர் இருக்கும், எறும்பு அதுக்கப்புறமா கிராஸ் பண்ணி போகும்போது எல்லாம் ஒரு டைரக்ஷன்ல போகும். டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ் ஒரு ஹோர்டிங்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருப்பாங்க. சிமிலர்லி அதுக்கு ஒரு வாரம் 2 வாரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹோர்டிங்கை மாத்துவாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஷட்டில் காக்கை வச்சுட்டு பிளே இட் சேஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதை ப்ரொமோட் பண்ற மாதிரி, ஒரு காண்டமை ப்ரொமோட் பண்ற மாதிரி வந்து வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து சென்னையில பெரிய ஒரு ரீச் கொடுத்தது, அந்த கம்பெனிக்கே வந்து ஒரு 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 டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிக்சர் கொடுத்தது. ஸோ அவங்க ப்ராடக்ட்டையும் செல் பண்ணாங்க, அதே நேரத்தில் ஒரு சோஷியல் மெசேஜையும் கன்வே பண்ணாங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி யூனிக் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் தி கஸ்டமர்ஸ். டிநகர் அமுல் யூசுவலி கீப்ஸ் தட் சிச்சுவேஷன் பேஸ்ட் இது மீம்ஸ் மாதிரி வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் யூ ரிமெம்பர் தட் வினோத். எஸ் அவங்க அந்த கரண்ட் விஷயம் என்னவோ, ஏன்னா மார்க்கெட்டிங்ல வந்து ரீசன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரீசெண்டாக நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து உங்களால் அசோசியேட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப அதிகமான ரீச்சஸ் கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயே வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயத்த வந்து அசோசியேட் பண்ணி அதையும் உங்கள் பிஸ்னஸையும் அசோசியேட் பண்ணி உங்களால் ஒரு கண்டென்ட் பண்ண முடிஞ்சா நத்திங் லைக் தட். இப்போ ஒரு 1 month முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மால்டிவ்ஸ் அண்ட் லக்ஷதீப் இந்த ஒரு இஷ்யூ ஓடிட்டு இருந்தது, இப்போ உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ 2-3 டிராவல் ஏஜென்ட் வந்து அதை வச்சு கண்டென்ட் பண்ணாங்க, லைக் வை யூ ஷுட் விசிட் லக்ஷதீப் தேன் மால்டிவ்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் கான்டென்ட்னால கிடைச்ச புக்கிங்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி
இட் கேன் பி a social message for the overall benefit of the people. ஆர் நீங்க சொன்ன மாதிரி அமுல்ல இருக்கிற அந்த ரீசன்சியையும் உங்களோட விஷயத்தையும் வந்து அலைன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத கூட பார்த்து ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. Great. How do the bigger brands ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷமா நான் பிராண்ட் வச்சிருக்கிறேன், அதை வந்து இந்த லோகோவே ரீடிசைன் பண்ணணும் போது how people approach, அதுல இருக்க பிளஸ் மைனஸ், அதுல இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ், அது எல்லாத்தையும் பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Because of us here have more than decade old company when it comes to rebranding them. Okay. ஸோ ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஸோ இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ் கான்டெம்ப்ட். ஸோ பழகின ஒரு விஷயம் புளிக்க ஆரம்பிக்கும். பழகின ஒரு விஷயத்துக்கு மேல வர நம்பிக்கை அதிகம், பட் பழகின ஒரு விஷயம் வந்து புளிக்க ஆரம்பிக்கும். இப்போ வந்து ஒரு 20 வருஷமா ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆயிருப்பாங்க. பட் அவங்கள வந்து ரீபொசிஷன் பண்ணிக்கணும், ரீபிராண்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறது வந்து அந்த கான்டெம்ப்டை ஃபைட் பண்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஏன்னா ஹியூமன் மைண்ட் ஆல்வேஸ் லைக்ஸ் நியூ திங்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நீங்க ரொம்ப லாயல் கஸ்டமரா இருந்திருப்பீங்க, பட் ஏதோ ஒரு நியூ கஸ்டமர், ஒரு நியூ குசைன் இல்லை ஒரு நியூவான ஒரு விஷயத்த கொண்டு வரப்போ வி கிரேவ் டு ட்ரை தட் நியூ குசைன். ஒரு நியூ ரெஸ்டாரண்ட் விசிட் பண்ணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த நியூ திங்ஸ் வந்து ஒரு ஹியூமன் மைண்டுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு 20 வருஷம் 25 வருஷம் ஒரு கம்பெனியா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்களை புதுப்பிச்சுக்கிற நீடு வந்து வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஸோ அப்பதான் யூ ஹேவ் டு திங்க் ஆஃப் ரீபிராண்டிங். ஏன்னா லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ இருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் நீங்க அக்வயர் பண்ணணும்னு நினைக்கிற கஸ்டமர் வந்து வில் நாட் நெசசரிலி பி வித் தட் 25 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த திங்கிங்ல இருக்க மாட்டாங்க. லெட்ஸ் சே டுடே Gen Zs are becoming decision makers. லைக் இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து their ability or their purchasing power has become drastically increasedங்கிறப்போ உங்களோட பிராண்ட் வந்து ஒரு Gen Z அப்பீல் ஆகணும், ஒரு Gen Z டிசிஷன் மேக்கருக்கு அப்பீல் ஆகணும்னா நீங்க உங்களை புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த ரீபிராண்டிங் ப்ராசஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நீங்க உங்களை கம்ப்ளீட்டா வந்து மேக் ஓவர் பண்ணாம உங்களோட பிராண்ட் எந்தெந்த விஷயத்துக்கு வந்து அறியப்பட்டிருக்கோ, வாட் இஸ் யுவர் பிராண்ட் நோன் ஃபார், எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து உங்க பிராண்ட்ல ரொம்ப நல்லதா இருந்திருக்கோ அதை ரீட்டைன் பண்ணி அதுல ஒரு புது விஷயத்த வந்து பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், ரஜினிகாந்த் வாஸ் டூயிங் ஸ்பெசிஃபிக் ஜானர் ஆஃப் மூவிஸ் டில் கபாலி. ஸோ கபாலிக்கு அப்புறம் வந்து அவர் தன்னை புதுப்பிச்சுக்கிட்டார். பட் அவரோட ஸ்டைல் அதையெல்லாம் ரீட்டைன் பண்ணாரு. பட் ஸ்டில் he added certain things, certain புது விஷயங்களை வந்து கொண்டு வந்தாரு. ஏன்னா he knows people who watched his movies for about 10 years of time are no more his audience. லைக் புது ஆடியன்ஸ் உள்ள வரப்போ அவர் தன்னை புதுப்பிச்சுக்கிற நீடியும் உள்ள கொண்டு வந்துட்டாரு. பட் அட் த சேம் டைம் he also ensured that ஓல்டு குட் விஷயத்த வந்து அவர் ரீட்டைன் பண்ணார். லைக் எதெல்லாம் ஓல்டு குட்டோ அதை ரீட்டைன் பண்ணி அதுல ஒரு புது விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க முடியுது. ஸோ ஓல்டு குட்டை ரீட்டைன் பண்ணி ஒரு நியூ ஃபுட் எடுத்து வைக்க முடிஞ்சா நத்திங் லைக் தட். எங்களோட ரீபிராண்டிங் ப்ராசஸ்லேயே நாங்கள் அதை தான் ஹெவியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம். உங்களோட ஓல்டு குட் என்ன அண்ட் உங்களோட நியூ மார்க்கெட்டுக்கு என்ன தேவைப்படுது, இது ரெண்டு விஷயத்தோட அலைன்மெண்ட் தான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரீபிராண்டிங் எக்ஸசைஸ்க்கான ஒரு ஹிண்டா இருக்க முடியும். I also like to recall that Geetham restaurant in Chennai, they have branded them with Italy Premier League. That was Okay. treated like people like Anand Mahendra and all the people. Oh, wonderful. Exactly. வினோத், நீங்க வந்து ஃபெமிலியாரிட்டி பத்தி பேசுனீங்க. ஸோ ஃபெமிலியாரிட்டி கம்ஸ் வித் pretty much advertisement. So the quality is important or my advertisement is important for my brand? That is my number one question. For example, இப்போ வந்து ஸ்டார்பக்ஸ் உடைய காஃபி வந்து இட்ஸ் அ ப்ரீமியம் காஃபி அண்ட் it has its own brand value, but many people don't like Starbucks. They may be liking different coffee, but Starbucks உடைய I don't know, it's a familiarity or advertisement that brings their value higher. So என்னுடைய question வந்து, so for a small companies maybe advertisement is not something they cannot do it, but they can do a quality work or quality product. But for them to spending money on advertisement may be little difficult. So
which one is very significant and why it is? And I have one more question for you. What is your brand? ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் சார். அதாவது அட்வர்டைசிங் பண்ணுறதே ஃபெமிலியாரிட்டிக்கு தான். லைக் இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, when I do advertisement my sales is going to increase நினச்சிக்கிறாங்க. அதை விட how can you அந்த டாப் ஆஃப் த மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ when you think of toothpaste you will think of 3 brands, let's say Colgate, Pepsodent, Close-Up அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பிராண்டை வந்து ஃபெமிலரைஸ் ஆயிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். டுமாரோ if you walk into a supermarket, your chances of picking this 3 brands is always high. ஸோ அட்வர்டைசிங் பண்ணுறதே ஃபெமிலியாரிட்டிக்கு தான். ஸோ அட்வர்டைசிங் வந்து இப்போ ஒரு சின்ன கம்பெனினால பண்ண முடியல அப்படின்னா ஐ திங்க் தே ஷுட் டேக் தி கான்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் டூல். ஸோ இப்போ வந்து ஓகே, டிஜிட்டல் ஒரு 90ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு கடத்தணும் அப்படின்னா யூல் ஹேவ் டு சூஸ் டிவி, ரேடியோ, நியூஸ் பேப்பர். ஸோ டிவி, ரேடியோ, நியூஸ் பேப்பரில் காஸ்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கடத்துகிற அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ இன்னைக்கு த டூல்ஸ் ஹவ் பிகம் டெமோக்ரட்டைஸ்ட். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு சின்ன வீடியோவை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி ஈஸியாக போட்டுற முடியும். ஸோ வி கால் திஸ் அஸ் கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங். ஸோ ஒரு கான்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் அ ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனர் இன்டு அட்வர்டைசிங். ஸோ உங்களால் வந்து ஒரு சின்ன கண்டென்ட், ஒரு பீப்புளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட் பண்ண முடியுமா? இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ், இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் மெசேஜிங், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் ஒரு சோஷியல் மெசேஜிங் இருக்கிற கண்டென்ட்டை பண்ண முடியுமா? So content marketing is the first step for any small business owner into advertising, because நீங்க ஒரு 100 கண்டென்ட் பண்றப்போ ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் will get into virality. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த சான்சஸ். லெட்ஸ் சே ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அங்கிருந்து உங்களுக்கு வர லீடு, அங்கிருந்து உங்களுக்கு வர எக்ஸ்போஷர், விசிபிலிட்டி இன்க்ரீசஸ். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் ஒரு ரெட் டாக்ஸி ரீபிராண்ட் பண்ண வீடியோ போட்டிருந்தோம். இப்போ அதுலேருந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச லீட்ஸ் வந்து ஃபினாமினல். நாங்கள் அது ₹1 கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணல. ஒரு சின்ன கேமரா, என்னோட பார்ட்னர் பேசியிருப்பாரு. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கான்டென்ட் வீடியோ தான். இட் ஹஸ் ரீச்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் வி கீப் கெட்டிங் கால்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோ, ஒரு நல்ல ரீல் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சா, தட் இஸ் ஃபார் எனி ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஓனர், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்டு அட்வர்டைசிங். ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு, அதில் உங்களால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்னா தென் யூ கேன் கெட் இன்டு பெய்ட் அட்வர்டைசிங் using Instagram and Facebook. So that is one answer for your question. Second, வந்து you asked me what is our brand. We always wanted to create category creators. ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த பீயிங் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா பீயிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் வென் யூ கிரியேட் அ கேட்டகரி, உங்களால் வந்து ஒரு 5x 10x வந்து ஒரு பிராண்டை வந்து க்ரோ பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு மார்க்கெட்டில் போய் கம்பீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. பட் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் யுவர் ஓன் மார்க்கெட். ஸோ தட் இஸ் வேர் த சக்ஸஸ் லைஸ் இன். ஸோ வி ஆர் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டட் வித் பிராண்ட்ஸ் தட் வாண்ட்ஸ் டு கிரியேட் அ நியூ கேட்டகரி, ஒரு சேலஞ்சர் கேட்டகரி. இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் கேட்டகரி கிரியேஷன் இருக்கு. ஸோ அவர் யூஎஸ்பி இஸ் வி ஆர் வெரி குட் அட் கிரியேட்டிங் அ நியூ கேட்டகரி ஃபார் யர் பிஸ்னஸ். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் சொல்ற விஷயம் தான், என்னால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியலங்க, பட் we are able to do something very well for the past 10-20 years. இப்போ நாங்கள் எப்படி ஒரு கேட்டகரியை கிரியேட் பண்ணுறது, ஒரு கேட்டகரியை டாமினேட் பண்ணுறதுன்னு வந்தாங்கன்னா, நாங்கள் அவங்கள ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் கூட்டிகிட்டு போய் we help them look, they have created a new category. So that is our brand. Great. Thank you, Vinod. Vishwa bro, top of we saw your presence in the US marketing. Can you slightly brief on that? Okay, so we have started working with Dr. Palanga, and he's creating a weight loss. I think he's one of the speakers. So he's creating a weight loss industry. Like, so we are working with him, and we are working with the logistics company, ship sites abdin solte. And we are also working with the service firm called Schneider Technologies in solte. So these are few brands that we are working in US market, and D2C கொஞ்சம் பிரான்ச் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஷாப்பிஃபை ஸ்டோர்ஸ், கொஞ்சம் D2C ஸ்டோர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி கன்சப்ஷன் மார்க்கெட்டாக நாங்கள் பார்க்கணும். லைக் ஃபார் எனி கன்சியூமர் பிஸ்னஸ்
I think யூஎஸ்ல ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா their chances to succeed in any other market is great. So அதனால we are also associated with few consumer based brands in US. Thank you. It has been our. If anyone has any questions, please raise your hand. Otherwise, we'll move on to the vote of thanks by Sendil Karnanidhi. The top of the hour. Yeah. Thank you. Over to thank you, Vinod, on behalf of our teams. But formally, Sendil Karnanidhi will give a vote of thanks and also announce about our annual conference. Over to Sendil Karnanidhi. செந்தில் கே இருக்காரா? இருக்காருங்களே. Okay. Okay. If it's not there, then we'll go with Vasan to. Vasan. Yeah, please. Vasan, vote of thanks. நன்றி உரை plus announcement. அது தேங்க்ஸ். நம்ம வினோத் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி. இப்போ நீங்க வந்து தமிழ் ஃபோரம்ல வந்து நீங்க ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கூட பேசுனது வந்து வெரி ரிலவெண்ட் டாபிக். ஓகேவா? வெரி வெரி ரிலவெண்ட். எங்க டீம்ல இப்போ நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றாங்க, நான் அவங்க ஜாயின் பண்ணலன்னு சொல்லி மெசேஜ் எல்லாம் கூட போடுறாங்க, ஐயோ இந்த டாபிக்கா எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சிங்க அப்படின்ட்டு. பட் ஓகே, தே வில் ஆல் லிசன் டு த ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். அப்புறம் நீங்களும் உங்களுடைய பிராண்ட்ல இன்னும் பிரகாசமா வரணும், அதுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருக்கிறோம். அப்போ இன்னைக்கு டீம்ஸ் கிளப் மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றி. டீம்ஸ் கிளப் சார்பாக நம்ம மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலையும் இது மாதிரி சிறப்பான ஒரு விருந்தினரோட சந்திப்போம். தேங்க்யூ எவ்ரிவன். annual conference பத்தி ஒரு குயிக்கா ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருங்க, so that Vinod and everyone else who have joined for the first time will know. கண்டிப்பாக டீம்ஸ் ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இப்போ நண்பர்கள் வந்து இப்போ நிறைய ஃபோனில் தான் பேசிட்டு இருக்கோம், வாட்ஸ்அப்பு, குரூப் மீட்டிங், வீக்லி மீட்டிங், இது தவிர சாப்டர் மீட்டிங்ஸ், அந்தந்த சிட்டியில் உள்ள ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து மீட் பண்ணி சாப்டர் மீட்டிங்ஸ், ஸோ இது மாதிரி நிறைய வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வி ஆல் கம் டுகெதர், வி ஆல் வில் மீட் ஈச் அதர் ஃபார் 2 days. அதில் வந்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய கீனோட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்காங்க, பிச் ஃபெஸ்ட் இருக்கு, அது மாதிரி நிறைய கொஞ்சம் கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்டும் வச்சிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி குட் ஈவெண்ட் அண்ட் வெரி பிக் ஈவெண்ட். லாஸ்ட் 3-4 இயர்ஸாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஐ திங்க் 4th or 5th இயர் ஃபார் டீம்ஸ் கிளப் இன் சிகாகோ. செப்டம்பர்ல சிகாகோல எலிவேட் 2024 நடக்க போகுது. எல்லாருமே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டா இருங்க. இந்த மீட்டிங்ல இருக்கிறவங்க you will start seeing notifications and communications in our group soon. கண்டிப்பா எல்லாம் வாங்க, இப்பயே டிக்கெட் புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. உங்களுக்கு அது சம்பந்தமா ஏதாவது ஸ்பான்சர்ஷிப் லீட் இருக்கு, இஃப் யூ வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் எனிதிங் எங்ககிட்ட கண்டிப்பா சொல்லுங்க. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். Thank you so much. It's been an excellent session. Thank you so much everyone for the opportunity. Thanks Vinod. Whenever you plan to come to US, please you also give us a special session, ஒரு one-on-one வச்சு நம்ம டீம் மக்கள் எல்லாரையும் நீங்க இங்க இருக்கீங்களோ ஒரு இடத்துல அசெம்பிள் பண்ணி we will do a small event as well. டாலஸ்க்கு வாங்க, சாப்பாடு நல்லா இருக்கும். இந்தியால அதை விட நல்லா இருக்கும். ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேங்க.